Okay. Good evening, student. Okay, we are nearly end of chapter 34. Inshallah, we'll finish off today and practice some MCQ. Okay, and please go through. Okay. Tasa, can you switch off the light, please? Now, normal, subnormal, and supernormal profit. Hmm. Have I ever discussed to you that normal profit belong to cost, production cost? Fariha, Nusrat, Zinatha, যখন ওই যে মার্জিনাল কস্ট পড়াচ্ছিলাম, অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি, ক্যান ইউ রিমেম্বার? Yes, sir. ইয়েস। নুসরাত, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন ওয়াই হোয়াট ইজ নর্মাল প্রফিট দেন? দেখি এমনি মনে আছে কিনা, বলতে পারো কিনা? Sir, supernormal এটা একটু মনে আছে যে it also includes opportunity cost. হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নর্মাল প্রফিট। এটা যা মনে আছে কনসেপ্টটা। হ্যাঁ, তাহলে অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি পড়ানোর সময় আমার মনে আছে তোমাদেরকে আমি এটা বুঝাই দিছিলাম যে হ্যাঁ, এইটুতেই আমরা শিখতেছি profit belongs to cost. কোন প্রফিট? নর্মাল প্রফিট বিলংস টু প্রোডাকশন কস্ট। কেন? এটা এখানে লেখা আছে নর্মাল সাবনর্মাল। হ্যাঁ, সামারা পড়ুক। সামারা। নুসরাত, তোমার ফ্রেন্ড ইন্ডিয়াতে হোয়াটসঅ্যাপে কল করলাম, ও আজকে আমাকে হলো নক করেছে যে স্যার আমি বাংলাদেশ টাইম 7:30 ইভিনিং এ জয়েন করবো। তোকে আমি তো লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলাম, আমাদের লিঙ্ক ঠিকঠাক মতোই পাঠিয়ে দিলাম। তো জয়েন করেন, ইন্ডিয়াতে আছে, কি অবস্থায়। ইটস ওকে, না থাক, এই টপটা শায়রার জন্য ওয়েট করতেছি। তবে এটা বোঝানো হয়েছে, বেচারা শায়রা জ্যামে আটকা পড়লো। হ্যাঁ, নাও সামারা। সামারা, স্যার শায়রা তো জ্যাম থেকে জয়েন করুক অনলাইনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন পার্সন ও বাসায় আসতেছে। ঠিক আছে, তাও আবার পড়ালেখা থেকে নাকি অনেক আগে রওনা করে মাঝখানে জ্যামে আটকা পড়ছে। শুনবো কি হলো। হ্যাঁ, ও কাছাকাছি চলে আসছে, আসার কথা ওইদিন 5 মিনিটস চলে আসবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, সামারা, তুমি পড়তে থাকো। So, নর্মাল, ভেরি সিম্পলি normal, প্রফিট। subnormal, and supernormal profit. Very simply, profit is what is left over when total costs are deducted from total revenue. The economist's view is rather wider than the view of an accountant, since the accountant's approach does not fully recognize the full private costs of economic activity. As well as money paid out to factors of production, there must be an allowance for anything owned by the entrepreneur and used in the production process, such as any loans that may have been made available to the business. The factor costs must be estimated and included with other costs. The concept of opportunity cost is relevant. The entrepreneur may have capital that would have been used elsewhere at no risk, and this would have earned an income, so this cost needs to be taken into account. An entrepreneur, therefore, will expect a minimum level of profit to reflect what could have been earned elsewhere with the resources that are available. In economics, this is known as normal profit. It is the entrepreneur's reward as a cost of production because without it, nothing would be produced by the firm. It is therefore the minimum return that a firm must receive to remain in business. Crucially, normal profit is included in the total cost of firm. Profit is equals to total revenue minus total costs, including normal profit. Any profit over and above normal profit is known as supernormal profit. Supernormal profit is equals to total profit minus normal profit, ওকে, where সামারা, supernormal profit. সামারা, Gee, sir. could you got this point? Just you have read now. Sir, I go for a need. ও, বুঝতে পেরেছো কিছু? আচ্ছা, নাও বলো সামারা, what are the four factors of production? They are called resources in economics. Hey, to produce any goods and service, you need those four factors of production. বলো। 4 factors of production.
হ্যাঁ, কি কি? Land, labor, capital, entrepreneur. Very good. Land, labor, capital, entrepreneur. And their income equals to cost of production, তাই না? হ্যাঁ, মনে করো তুমি আহ, একটা সারে চলে আসছে। হ্যালো, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ বলুন ভাই। ক্লাস 10-এ আচ্ছা আচ্ছা, সাম্য একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ সাম্য একটা। না, আমি তো ইকোনমিক্স আর বিজনেস পড়াচ্ছি। অ্যাকাউন্টিং পড়ানোর মানে এবছর সময়ের অভাবে পড়াতে পারতেছি না। হ্যাঁ, এখন ইকোনমিক্স বিজনেস ও কি মে জুনে ও লেভেল দিবে? এই মে জুনে মানে টেনে পড়ে, ক্লাস 10-এ পড়ে। আচ্ছা, এখন কি কি ওর কি ইকোনমিক্স আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট, হ্যাঁ, ইকোনমিক্স আর বিজনেস, ওর কি বিজনেস আছে? হ্যাঁ, তাহলে কিউ কোচিং এ জয়েন করতে পারে। আমাদের কোচিং সেন্টারটা, আপনি কি আমার ওই ব্যানারটা কোচিং সেন্টারে দেখেছেন? আচ্ছা, ও ক্লাস 10 এর ইকোনমিক্স ক্লাস আমি নেই আজমপুরে, আমার কোচিং সেন্টার। হ্যাঁ, ওই যে ফোর্ডিং বিল্ডিংটার পিছনে ওদের একটা ক্লাস হয় থার্সডে, বৃহস্পতিবার বিকাল 3টা থেকে 4টা, সোয়া 4টা পর্যন্ত চলে। আরেকটা হয় স্যাটারডে, শনিবার সকাল সোয়া 10টা থেকে হলো 11:30 পর্যন্ত। এখন এই 2 দিন কি, হ্যাঁ 11:30, এই সময় কি ও ফ্রি আছে? আর বৃহস্পতিবার না, বৃহস্পতিবার বিকাল 3টা থেকে 4টা, 4টা বিকালে, 3টা থেকে 4টা, 11:30, 11:30। এইটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা আমার স্লট। এই সময় ও ও ও তো আবার বিজনেসও পড়বে তাই না? বিজনেসের টাইমটা হচ্ছে সানডে টুইসডে, হ্যাঁ, রবিবার আর মঙ্গলবার 3টা থেকে 4টা। এখন হ্যাঁ, ওই স্টুডেন্টরা ওটাই প্রেফার করে যে স্কুল থেকে ওরা স্কুলেই টিফিন টিফিন করে সোজা চলে আসবে, একদম কোচিং করে বাসায় চলে যাবে এরকম। আজমপুরে ওই যে ফোর্ডিং বিল্ডিংটা আছে না, কাপড়ের দোকান বিক্রি করে ফোর্ডিং, হ্যাঁ, ওর পিছনের বিল্ডিং, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওর সঙ্গে কথা বলে, ও ও আমাকে চেনে খুব সম্ভব। হ্যাঁ তাহলে, হ্যাঁ, আমি আচ্ছা, রাত 9টার পরে আমি ফ্রি হব। আমি এখনো পড়াচ্ছি তো, ইনশাল্লাহ। তো না না না, 9টার পর, হ্যাঁ, ওই আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো, ওর কোচিং টোচিং ওর কি অবস্থা আছে সেসব নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ অসুবিধা হবে না। আসসালামু আলাইকুম। সরি, এই সরি, কয়েকটা কল রিসিভ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এর ভিতর সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম মামা, হ্যাঁ বলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আজকে সকালে, আচ্ছা কবর কোথায় দিচ্ছেন মামা? আঙ্কেল তো ইমপ্রুভই করতেছিল এই সময়, আমি আশা করেছিলাম।
আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে মামা। আচ্ছা ওরা ঠিক আছে, সালমা, বাবু, ফজল ওরা? আচ্ছা ঠিক আছে মামা, আমি দোয়া করতেছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ। নাও। হুম। সো কি জানি বুঝাচ্ছিলাম, সরি, সরি অ্যাবাউট দ্য ইন্টারাপশন। হুম। সো okay, Samara, so land, labor, capital, enterprise, isn't it? জি সামারা, স্যার। হ্যাঁ। তাহলে যে কোনো any goods and service we produce, হ্যাঁ, there is what are the reward for this? Do you know that? এই চারটা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশনের ইনকাম বা Profit, রিওয়ার্ড কি? ল্যান্ডের রিওয়ার্ড কি? কি profit, বলে ইকোনমিক্সে ল্যান্ডের রিওয়ার্ড কে? হচ্ছে rent, ভেরি গুড। লেবার? লেবারের রিওয়ার্ড কি তাসান? ওয়েজ, লেবার ওয়েজ। ক্যাপিটাল কি রাইফ? ভেরি গুড। ক্যাপিটালের রিটার্ন হচ্ছে ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, তাহলে যে কোনো হলো প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটালের ইনকামটা ইনক্লুড থাকে না? ওয়েজ, এটা প্রোডাকশন কস্টের ভিতর লেবারের ওয়েজ, ল্যান্ডের রেন্ট, ক্যাপিটালের ইন্টারেস্ট থাকে না? কি মনে হয় সামারা? জি স্যার। তাহলে এন্টারপ্রেনিয়র যে, হ্যাঁ, তার রিটার্নকে বলা হয় প্রফিট। তাহলে তার অংশটাও কি প্রোডাকশন কস্টে ইনক্লুড থাকার কথা না? জি। হ্যাঁ, কিন্তু সবটুকু না। যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, নর্মাল প্রফিট ইনক্লুড থাকবে প্রোডাকশন কস্টে। নর্মাল প্রফিট কি? নর্মাল প্রফিট ইজ দ্য, হ্যাঁ, অপরচুনিটি কস্ট অফ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ। একজন 10 লাখ টাকা দিয়ে তুমি একটা ফাস্টফুডের বিজনেস ধরো স্টার্ট করলাম, হ্যাঁ, এটার একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে না সামারা? ফার্স্ট এই 10 লাখ টাকা তুমি ব্যাংকে রেখে, হ্যাঁ, বছরে ধরো 5% ইন্টারেস্ট, 50,000 প্রতি মাসে, হ্যাঁ, 5,000 টাকা ইন্টারেস্ট তুমি আর্ন করতে পারতা, তাই না? ব্যাংকে জাস্ট টাকাটা ফেলে রেখে সেভিং করে পারতা না সামারা? জি স্যার। এইটা একটা অপরচুনিটি কস্ট। আবার তুমি যে ফাস্টফুডের দোকানে এফোর্ট দিচ্ছ, রিস্ক নিচ্ছ, ইট হ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি কস্ট। তুমি ওই জায়গায় একটা চাকরি করলে হয়তো 35,000 টাকা স্যালারি পেতা, ওকে? হ্যাঁ, এখন তুমি যদি ফাস্টফুডের বিজনেস চালাও, তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমার অপরচুনিটি কস্ট অফ ডুইং দিস ফাস্টফুড বিজনেস কত হচ্ছে? 40,000 টাকা। একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটি কস্ট, আর একটা হচ্ছে ইফোর্টের অপরচুনিটি কস্ট, এটা ইউ ক্যান গেট এ জব। তাহলে তুমি যদি অ্যাটলিস্ট 40,000 টাকা পার মান্থ আর্ন না করো, তাহলে কি তোমার ওই ফাস্টফুডের বিজনেস চালানো উচিত হবে সামারা? সরি স্যার, আবার একটু বলুন তো, আমি জানালা বন্ধ করতে গেছিলাম, বৃষ্টি পড়ছে। হ্যাঁ, বলতেছে, হ্যাঁ, নর্মাল প্রফিট ইজ দ্য অপরচুনিটি কস্ট অফ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ। এন্টারপ্রেনিয়রশিপের একটা অপরচুনিটি কস্ট আছে না? জি। In terms of investment you made to the business, or in terms of effort you are making for the business, ঠিক আছে? জি স্যার। তো এই এন্টারপ্রেনিয়রশিপের অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে নর্মাল প্রফিট, হ্যাঁ, which has to be like wage, হ্যাঁ, rent and interest. Normal profit has to be included in the production cost. লজিকটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এটাই নর্মাল প্রফিটটাও এখানে প্রোডাকশন কস্টের ভিতর ইনক্লুড করা থাকবে। যেরকম আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝালাম যে ইজ ইট শাইরা? জি শাইরা, স্যার, আমি এখনো আসছি। উত্তরাতেও অনেক ট্রাফিক। নেক্সট টাইম আমাকে 1.5 ঘন্টা আগে বের হতে হবে।
না বুঝলাম, এত তো তুমি তো আগেও আমার বাসায় আসছো, এরকম তো হয় না, তাই না? জি স্যার, আচ্ছা, আজকে স্পেশালি বেশি জ্যাম, ওই যে বিএনপির সম্মেলন হ্যাঁ, নাকি ওসবের জন্য। বিএনপির একটা, আমি এটা হলো বিকালেও শুনছি, আমার কোচিং স্টুডেন্ট বললো স্যার, হ্যাঁ ওই গাজীপুর থেকে এগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে আবদুল্লাপুর থেকে আমরা আমি হেঁটে আসলাম। ঠিক আছে, ওই ব্যাপারটা আমার তখন মাথায় ছিল না যে এতক্ষণে ও থাকবে কিনা। ইটস ওকে, আসো, হ্যাঁ তুমি অনলাইনে জয়েন করো। যে জিনিস এখন ডিসকাস করতেছে ওটা একবার ডিসকাস করছি আমরা, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, সাইরা, তোমার কি মনে আছে আমি একদিন বুঝালাম অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি পড়ানোর সময় যে নরমাল প্রফিট শুড বি ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রোডাকশন কস্ট? মনে আছে ব্যাপারটা? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। সো নরমাল প্রফিট এখন তোমরা জানো। ও সামারা, আমি বলতেছিলাম যে ওই যে একটা ফাস্টফুডের বিজনেস 10 লাখ টাকা দিয়ে শুরু করছো তুমি, এই 10 লাখ টাকা দিয়ে বিজনেস না করে ব্যাংকে সেভ করে রাখলে প্রতি মাসে 5,000 টাকা ইন্টারেস্ট পেতা, এটা ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটি কস্ট। আবার তুমি এই ফাস্টফুডের বিজনেস না করে চাকরি করলে 35,000 টাকা স্যালারি পেতে কোথাও, হ্যাঁ চাকরি করলে, তাহলে 35,000 টাকা অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে তোমার 44 ইউ আর মেকিং ইন দ্য এন্টারপ্রেনারশিপ। তাহলে হ্যাঁ, তোমার এন্টারপ্রেনারশিপের অপরচুনিটি কস্ট কত হলো? 40,000 টাকা এ মান্থ না সামারা? 35 প্লাস জি 5, স্যার। 40,000 টাকা। হ্যাঁ, এখন ডোন্ট ইউ থিঙ্ক you have to earn at least 40,000 টাকা per month by running the fast food business? জি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি না করো তাহলে এটা তো তোমার লস হবে, নাহলে তো তোমার লস হবে ইফ ইউ ডোন্ট আর্ন অ্যাট লিস্ট 40,000 টাকা। এই জন্য অপরচুনিটি কস্ট, হ্যাঁ, অফ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ হুইচ ইট ইজ কল্ড নর্মাল প্রফিট এন্ড ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রোডাকশন কস্ট, লাইক হ্যাঁ রেন্ট, ওয়েজ অ্যান্ড ইন্টারেস্ট। বুঝতে পেরেছ? ওকে, এই কনসেপ্ট ও লেভেল বা এএস এ শেখানো হয় না। হ্যাঁ, তোমরা বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এগুলো সব কিছুতে পড়েছো। প্রফিট ইকুয়াল টু প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু হ্যাঁ রেভিনিউ মাইনাস কস্ট, তাই না? প্রফিটের যে নর্মাল প্রফিটের অংশ কস্টে চলে যাবে এটা শেখানো হয়নি। জুনিয়র স্টুডেন্ট ক্যান গেট কনফিউজ। এখানে বুঝলা? এন্ড ডু ইউ থিংক ইট ইজ লজিক্যাল সামারা, নর্মাল প্রফিটকে প্রোডাকশন কস্টে ইনক্লুড করা? ইজ ইট লজিক্যাল? জি। হ্যাঁ, লজিক্যাল। হ্যাঁ, এই জন্য। ওকে, এইটা লাস্ট অংশটা হোয়ার সুপার নর্মাল প্রফিটস বিং আর্ন, এইটা পড়ো তো। এটা কে পড়বে? জিনাথা পড়ো, হোয়ার সুপার নর্মাল প্রফিট আর বিং আর্ন। Supernormal profits are being earned. This is a signal for more firms to enter a market. Subnormal is when the profit that is earned by a firm is less than normal profit. Its significance is that if a firm is making subnormal profit, then it may decide to withdraw from a market in the long run. হ্যাঁ, সাবনর্মাল সুপার নর্মাল প্রফিট হচ্ছে প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট। হ্যাঁ, ওই যে অপরচুনিটি, এটা সবসময় মনে রাখবা, নর্মাল প্রফিট ইজ দ্য অপরচুনিটি কস্ট অফ হ্যাঁ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ। এখানেও লেখা আছে। আর সাবনর্মাল প্রফিট বিলো নর্মাল প্রফিট। হ্যাঁ, সুপার নর্মাল প্রফিট উইল অ্যাট্রাক্ট মোর কম্পিটিটরস, মোর ফার্মস। হ্যাঁ, যদি দেখে যে এই বিজনেস ভালো চলতেছে, ভালো প্রফিট করতেছে, তখন আরো মানুষজন ওই বিজনেস করবে না? হ্যাঁ, ধরো গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যখন চলছে তখন ওরা সুপার নর্মাল করে ইট অ্যাট্রাক্ট আদার পিপল টু সেট আপ দেয়ার ওন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে, তাই না? ভালো প্রফিট করতেছে। আর সাবনর্মাল প্রফিট হলে ফার্ম অনেক সময় সার্ভাইভ করতে পারে না ইন দ্য লং রান। শর্ট রানে পারে, হ্যাঁ শর্ট রানে, বাট লং রানে তুমি হ্যাঁ তোমার এমন প্রফিট হচ্ছে না, অনেক বিজনেস বন্ধ হয়ে যায়। ওকে, হ্যাঁ। সো নর্মাল প্রফিট, সুপার নর্মাল, সাবনর্মাল প্রফিট, এগুলোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, শেষ, এই চ্যাপ্টার শেষ। হ্যাঁ, এখন এই এমসিকিউ করো। ওকে, সবাই বই থেকে করো, এমসিকিউ করো। আমি একটু যাই। হ্যাঁ, এই এমসিকিউ করো, আর নিচে নামার প্রয়োজন হলে হ্যাঁ তুমি একটু ইয়ে করো তো, স্ক্রল করো তো ফারিহা, ঠিক আছে? আর তোমরা যদি বই থেকে করতে চাও, হ্যাঁ
351 এখানে করো, তারপর আমি যখন বলবো অনলাইনে যারা আছো তারা ওই হলো ইয়াতে চ্যাট বক্সে অ্যান্সার পোস্ট করে দিবা যখন আমি বলবো, আগেই না। ওকে, আর এখন করতে থাকো। লাইট দিয়ে যাই না? লাইট লাগবে? হ্যাঁ, লাইট লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, লাইট দিচ্ছি। অফ করে দিব। ঠিক আছে, ধরো আমি একটু আসছি। হ্যাঁ, করতেছো? আবার করো। হুম। বেচারা সাইরা এতদিন পর আসতেছে, আর আজকেই জ্যামে পড়লো। হ্যাঁ, আমি আরো, ওই যে আসছে মনে হয়, সরি, তাসান এগেইন সামওয়ান। আসছে, সাইরা আসছে। আসো। কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ। ইস, সো আনফরচুনেট। ড্রাইভার কোথায়? গাড়িতে? গাড়ি কি গ্যারেজে রাখছো?
বাইরে রাখছো? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না তো আবার? আচ্ছা, ওরকম কোনো ইয়া হলে দারোয়ানকে বলবা গ্যারেজ খুলে দিতে। বসো, কোথায় বসবে? এখানে আপাতত বসো। হ্যাঁ, এখন তো একটু পরে। আচ্ছা, খাতা কলম আছে? বই এনেছো কোনো? হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো, বইয়ে পেজ 351 করো, 351 বের করো। এস এর অংশটুকু কেটে ফেলবা, কেটে বাইন্ড করে নিবা, বুঝছো? 351, দরজাটা একটু ক্লোজ করে দাও তো, গরম হয়। হ্যাঁ, 351, ঠিক আছে? তুমি এক কাজ করো, তুমি আগেই 2 3 করতে যেও না, 1 তারপর 4 5 6 করো, তারপর সময় থাকলে 2 3 করবা। নাও, হ্যাঁ, একদম সাইডে মার্ক করবা যাতে পরে আবার ইউ ক্যান ইরেজ দিই, বা একটা খাতায় করো, খাতায় বা কোথাও লেখো এই যে এরকম। হুম। স্যার পেজ নাম্বারটা কত বলেছিলেন? 351, 351 রাইট পারতেছ? ট্রাই। এগুলো হচ্ছে A2 স্ট্যান্ডার্ডের এমসিকিউ, তাও এগুলো সোজাই মনে হয় আমার কাছে। হ্যাঁ, চেষ্টা করো। ক্যালকুলেশনের সময় লাগলে ক্যালকুলেশন গুলো বাদ দিয়ে অন্যগুলো আগে করে ফেলো, তারপর ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ, 1 4 5 6 আগে করে ফেলো, তারপর ক্যালকুলেশন যাবো। ফারিহা, ওই তোমার কত দূর হয়েছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, করতে হবে। ওই তোমার আম্মা বললো টিউশন ফিস কি তোমার হাতে দিয়েছে? কি ভয়েস মেসেজ? এখন স্যার পুরো টিচার পাচ্ছে না, এখন যেহেতু আমার অ্যাডমিশন পুরো ক্লাসরুম হচ্ছে না, বাট আমার বললাম ম্যাথ টিচারটাকে খালি ইকোনমিক্স ম্যাথস আর এই যে অ্যাকাউন্টিং, এই তিনটা দুইটা তো হয়ে গেছে, বাট এখনো ম্যাথ টিচারটা স্যার পাচ্ছি না। আপনি যদি আমাকে হেল্প করতেন স্যার, যে আমাকে অনলাইনে করে দেবো, আমার খুব ভালো হয় স্যার। ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম হচ্ছে না স্যার, আমার লাইক 4K বা 5K এর মধ্যে স্যার, 4K এর মধ্যে টিচার লাগবে স্যার, মানে হ্যাঁ এরকম গ্রুপ ক্লাস করবো আর কি, আপনি যেভাবে করান। আচ্ছা, ম্যাথ অনলাইন। তোমরা কেউ কেউ কোনো ম্যাথ অনলাইনে ক্লাস করছো? তো অনলাইনে কি ইফেক্টিভ করা যায়? ইকোনমিক্স বিজনেস তো তোমরা দেখলে, এটা ম্যাথ কি করা যায়? সেটাই তো কথা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, স্টুডেন্ট তো ইয়া না।
হুম, এই তোমাদের কারো হলো? The marginal cost, change in cost by change in units now. হুম হুম Marginal cost is changing cost divided by change in yeah output, ঠিক আছে? ডেল্টা সি বাই ডেল্টা কিউ হবে না? কি হলো, এতক্ষণ লাগে 6টা এমসিকিউ করতে? It shouldn't take more than 10 minutes. এখন একটু একটু করে ম্যাথমেটিক্স এর অ্যাপ্লিকেশন শিখতে হবে ইকোনমিক্স। সামারা তুমি পেরেছো? সামারা, সামারা, স্যার করছি এখনো। ও আচ্ছা স্যার এখনো করছি। আচ্ছা করো করো করো, ইটস ওকে। রাইফ শেষ, গেস করে দিতা। হুম, ম্যাথমেটিক্যাল গুলো দেখো। নুসরাত তোমার কি অবস্থা, হয়েছে 6টা? So 3 নিয়ে একটু confused. 3 না, 3 তো ইজি আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওহ, জিনাতার কি খবর? স্যার এই যে জিনাতা, হুম, এই তোমাকে কি ওই টেবিল ভেঙে দিব? এখন তো আজকে এই এমসিকিউ করে দেখি নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি কিনা।
চলো। জিনাথা, তুমি? সিনাথা? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, করো। ফারিহা, তুমি 2 নাম্বার করেছো? না, আই এক্সপেক্ট ইউ টু ডু নাম্বার 2। তোমার হলো না, কারণ হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স এদের সবার ভিতর একমাত্র ম্যাথমেটিক্স তোমারই আছে। না, এখানে ফর্মুলা মনে থাকার কিছু না, তোমাকে এখানে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন জানতে হবে। ইটস ওকে, এইভাবেই তো শিখবা, নো প্রবলেম। পাস্ট পেপারের এমসিকিউ আরো হার্ড। ইটস ওকে, হার্ড হোক, হার্ড হলেই ভালো তোমাদের জন্য। তোমরা পারবা, অন্যরা পারবে না। সেটা মোটামুটি হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, করো, ভুল তোমরা তো এখন পড়া শিখেই গেছো। শুধু সামারা বাদে তোমরা তো সবাই শিখে গেছো পড়াশোনা। হুম, ট্রাই করাটাই হচ্ছে আসলে, এই ইয়া করতে করতেই শিখবা ইনশাআল্লাহ। দেখি সামারও কতটুকু হলো। ওকে, না, দেখি জিনা থেকে একটু টাইম দিই। সামারা শেষ? সামারা? আচ্ছা, আরেকটা ইয়া খুলি, আরেকটা লিঙ্ক খুলি বাই দ্য টাইম। বুঝতে পেরেছো? কি হয়? হুম? বুঝতে পেরেছো? ইয়া, সাইরা, আমি তো মিটিং ক্লাস রেকর্ড করে রাখতেছি, কিন্তু এখন এক সমস্যা, ক্লাস কেন যেন আপলোড হয় না। ও গুগল ড্রাইভ থেকে গুগল ড্রাইভ খালি করতে হবে, কিন্তু কত খালি করব? কয়েকটা ক্লাস আপলোড করলেই তো গুগল ড্রাইভ আবার ভর্তি হয়ে যাবে। কি করি? এত বড় ফাইল কি ইয়াতে পাঠানো যায়? সেদিন আমার কাজিনের কাছ থেকে শুনতেও ভুলে গেছি, আর কালকে কম্পিউটার সায়েন্স টিচারের সঙ্গে আলাপ করি। আমি রেকর্ড করে রাখতেছি। ইমেইলে এত বড় ভিডিও ফাইল যায়? জিপ ফোল্ডারে, ইমেইলে এমনি বড় ফাইলই যায় না, জিপ করতে হয়। হুম, তাই? সেটাই শিখতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স টিচারের কাছে কালকে। আর এই রেকর্ড করতে যে এত স্লো হয়ে যায় ল্যাপটপ। বলো। নুসরাত, নুসরাত বললা হয়েছে। জিনাথা, তোমার কি অবস্থা? Yes, sir. Right.
দাঁড়াও। হুম, হয়ে গেছে। এই নতুন লিঙ্কে চলে আসো সবাই, চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিলাম। নতুন লিঙ্কে চলে আসো, এখন এমসি গুলো সলভ করি, দেখি কি অবস্থা, বুঝবো কতক্ষণ। হুম। এরপর ল্যাপটপ কিনলে ম্যাকবুক গুলো আই হ্যাঁ কি ফাস্ট। হুম, সেটাই দেখি। বাংলাদেশে ভয় লাগে ফারিয়া, সব জায়গায় নকল। এই যে আমার স্টুডেন্ট খবর দিয়ে গেল 2 লাখ টাকা দিয়ে আইফোন কিনছে। হ্যাঁ, বলে যে স্যার কি চাইনিজ না কি খারাপ করছে, ভালো চলে না, পিকচার কোয়ালিটি ভালো না, এটা ওটা, মানে আইফোন ওই যে 15 প্রো মনে হয়, আইফোন 15 প্রো। এই 2 লাখ টাকাই ছিল না ওটা যখন লঞ্চ করে। হ্যাঁ, ওইটা কিনে এরকম। তারপর আবার ওইটা ভালো না, ওরা তো অনেক বড় লোক। হ্যাঁ, আবার 2,40,000 টাকা দিয়ে আরেকটা কিনছে, ওটা ভালো না বলে। হ্যাঁ, এখানে ক্লাস, এখন তো ক্লাস 10-এ পড়ে অফসার। না, একটা বিদেশ থেকে আরেকটা, ওই কোন গুলশানের কি জানি একটা গ্যাজেটস নাকি। সামারা, নতুন লিংকে চলে আসো সামারা। হুম, এবার বৃষ্টি শুরু হলো, কি ওখানে পাওয়া যায় ভালো? হুম, হ্যাঁ রিয়েল। কিন্তু এই তাহলে তুমিও বুঝতেছো আইফোনের নকল বের হয়েছে। আর এইটা যদি একবার হয়, কারণ এত টাকা দিয়ে কিনে একটা জিনিস, হ্যাঁ সেটা যদি নকল হয় তো দুঃখ রাখা, মানে যদি ভালো সার্ভিস না দেয়, দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। আর বাংলা, দেশের বাইরে এটাও আমি চিন্তা করলাম এই জন্য। আর আমি এত মোবাইল গিক পারসন না, আমার কাজ চললেই হল। আমার মোবাইল মেইনলি পড়াশোনার কাজে লাগে। আমার একটু স্ক্রিনটা বড়, রেজলিউশন, বেশিক্ষণ চার্জ টার্জ থাকা, এটা ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য। কঠিন স্লো, আমার এসএসডি ল্যাপটপই যদি স্লো হয়, হইছে কাজ। ওকে, চলো ফার্স্ট তোমরা কারেক্ট করো। হ্যাঁ, বুঝলে, এই চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দাও তোমাদের অ্যান্সার, চ্যাট বক্সে, নতুন চ্যাট বক্সে অ্যান্সার গুলো পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? হুম, 2 করতে পেরেছো সবাই? রাইফ, সাইরা, চেষ্টাও করো নাই? আচ্ছা, পারবা, পারবা, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এগুলো শিখতে হবে। এখন 2, আচ্ছা খাতা কলম আনছো? হ্যাঁ, খাতা কলম আনো, তাহলে লিখলেই হবে, আমি ঠিকঠাক করে দেবো ইনশাল্লাহ। যদি না পারো, দেখি 2 কে পারছে এতে। হ্যাঁ, লেখো লেখো লেখো, অসুবিধা নেই। বইয়ের মধ্যে লেখা ভালো। এত স্লো হওয়ার কারণ কি তাহলে রেকর্ডিং? এবি, বাহ, ওরা দেখি পেরে এসছে। হুম, গুড গুড, সামারও পারছে, ভালো ভালো, গুড, আই এম হোপফুল। জিনাথা, তোমার অ্যান্সার?
স্যার আমি লিখছি চ্যাট বক্স। আচ্ছা, ওকে, লেটস সলভ। হ্যাঁ, এখন সলভে আসি। 8:30 বেজে গেছে। নো, ফার্স্ট 1, হ্যাঁ, a firm increases its factory input by 100%, output increases from 150% in the long run. Which of these concepts can be applied to explain this change? 1A, increasing return of scale, ঠিক আছে? 1A, পারছে তো। 1A, increasing return on scale, কারণ ইনপুট 100% যাচ্ছে, রিটার্ন আসতেছে 150%, ঠিক আছে? এই জন্য 1A, ইনক্রিজিং রিটার্ন টু স্কেল। ওকে, 2, 3 পরে করব আমরা, হ্যাঁ, যেহেতু ওটা টাইম লাগবে, আগে ইজিগুলো শেষ করে নিই। এটাও তোমাদেরকে আমি এস এর সময় বলছি, ম্যাথমেটিক্যাল এমসিকিউ সবার পরে করবা। প্রথমে লজিক্যাল যেগুলো ইজি, লিটারেচার, তারপর গ্রাফ করতে পারো, ম্যাথমেটিক্যাল রিপিট ফর লাস্ট। হ্যাঁ, এই জন্য ম্যাথমেটিক্স তোমরা এসেও তাই করছো না? পিস অফ এসে কারো সাইরা ইকোনমিক্স এর এমসি থেকে টাইমে ক্রাইসিস হয়েছিল তোমার? হয়নি? ঠিক আছে, ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ। এবার একেবারে তোমাদেরকে প্রিপেয়ার করে রেখে যাও ইনশাআল্লাহ। 4, the average revenue curve from a firm is horizontal when average revenue curve মানে কি? average revenue equal to কি? তাহসান বলো, average revenue equal to, বলো average revenue এর আরেকটা নাম কি? চুপ, এটা বলতে হবে। এভারেজ রেভিনিউ মানে কি? শাইরা, আল্লাহ, এভারেজ রেভিনিউ এতবার বুঝালাম, ভুলে গেছো? এভারেজ রেভিনিউ কি? এভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু, এটা সেম সিনোনিমাস। সামারা, এভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু কি? আরেকটা নাম সামারা হয়তো এই ক্লাস করে নাই, এটা ওর জানাবো, তারপর জিজ্ঞেস করি। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ এভারেজ রেভিনিউ অ্যাকচুয়ালি? In other word, what we can say to average revenue? Samara? Sir, the revenue a firm earns per unit of Yeah. output sold. Yes. হ্যাঁ, এটা it equal to same আরেকটা জিনিস হয়, ওটা কি? কোন আইডিয়া? ঠিক আছে, তুমি তো আর এটা আমার কাছে শোনো নাই, বইও ছিল, কিন্তু এদেরকে ভালো করে পড়াইছি, এরা এক একজন ভুলে গেছে সব। হ্যাঁ, জিনাথা বলো, এভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু কি? প্রাইস। ভেরি গুড, প্রাইস। এভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু প্রাইস। তাহসান, ইয়া করলাম না, ওই যে শার্টের দাম দিয়ে শেখালাম না? সামারা, এভারেজ রেভিনিউ ইকুয়াল টু প্রাইস। হ্যাঁ, ওকে, প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি সোল্ড দিয়ে তো